वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्री सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः कवितार्किकसिंहैः श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः विरचिते श्रीमद् तत्त्वमुक्ताकलापे ग्रन्थे प्रथमे जडद्रव्यसरे चतुर्दशः श्लोकः वयमिदानीं पश्यामः। श्लोकस्तु एवं विद्यते। पृथिव्या स्पर्शादिभेदो द्रवमृदुकठिनी भावभेदश्च दृष्टः तद्वत् पृथ्वीजलाग्निश्वसनपरिणतिर्लाघवायेति जैनाः तत्र द्रव्यैक्यविष्टं क्रमजनिविलयौ त्वागमादप्रकम्प्यौ तर्कैकालं विगोष्ठ्यां भजतु बहुमतिं तादृशी लाघवोक्तिः इति श्लोकोऽयं विद्यते। अत्र संगतिः वक्तव्या। पूर्वस्मिन् श्लोके सृष्टिक्रमः प्रतिपादितः। तत्र सृष्टिः नियता एव भवति इति सिद्धान्तितः। अर्थात् अभ्यः अग्निः इति एकं वाक्यम्, अग्नेरापः इति अपरं वाक्यम्, द्वयं विरुद्धमिव प्रतीयते। पूर्ववाक्ये जलात् अग्नेः उत्पत्तिः श्रुता, अनन्तरम् अभ्यः अग्निः इत्यत्र जलात् अग्नेः उत्पत्तिः श्रुता। तर्हि अग्नेः जलस्य उत्पत्तिर्वा जलात् अग्नेः उत्पत्तिर्वा? अग्नेरापः इत्यत्र तेजसः जलस्य उत्पत्तिः श्रुता, अभ्यः अग्निः इत्यत्र जलात् अग्नेः उत्पत्तिः श्रुता। द्वयं विरुद्धमेव प्रतीयते खलु इति चेत् तत्र सिद्धान्तितं तत्र क्रमस्तु नियतः एव अङ्गीकरणीयः बहुश्रुतिसामर्थ्यात् इति उक्तम्। तर्हि विरोधः कथम् इति चेत् तत्र उच्यते सृष्टिः द्विविधा, समष्टिसृष्टिः व्यष्टिसृष्टिः इति। तत्र समष्टिसृष्टौ अग्नेरापः इत्येव क्रमः, व्यष्टिसृष्टौ तु अभ्यः अग्निः इत्यपि भवितुमर्हति। समष्टिसृष्टौ क्रमः नियतः भवति इति द्वयोः श्रुत्योः विरोधपरिहारः पूर्वस्मिन् श्लोके निरूपितः। अस्मिन् श्लोके जैनमतानां पूर्वपक्षः भवति। जैनमतस्थैः किमुच्यते इति चेत् तत्र किमर्थम् एतावान् प्रयासः सृष्टिभेदेन क्रमनियति नियमः किमर्थम् अङ्गीक्रियते इति ते पृच्छन्ति। यतोहि जलतेजसोः व्यष्टिसमष्टिव्यवस्था पूर्वश्लोके प्रतिपादिता खलु। एतावान् प्रयासः कुतः भवता अङ्गीकरणीयः? एकस्मादेव प्रकृतिद्रव्यात् भवत्पक्षेऽपि विचित्र द्रव्याणाम् उत्पत्तिः भवति खलु। तद्वत् मम पक्षेऽपि पुद्गलाख्यम् इति एकं द्रव्यं विद्यते। तस्मात् द्रव्यात् परिणामाः अनेकाः तत्र उत्पद्यन्ते। अर्थात् पुद्गलः इति एकं द्रव्यं। पुद्गलो नाम स्पर्शरसगन्धवर्णवद्द्रव्यम् इति तैः उच्यते। तद्द्रव्यं द्विविधं भवति, परमाणुरूपं स्कन्धरूपं च। परमाणुसंयोगात् द्व्यणुकादयः ये भवन्ति ते एव स्कन्धाः इति उच्यन्ते। तेषां विभागे सति
पुनः परमाणवः भवन्ति इति ते वदन्ति। अतः अनियत वायुवादि पर्यायाः, पर्यायशब्देन परिणामाः उच्यन्ते, ते पुद्गलादेव उत्पद्यन्ते इति तेषाम् अभिप्रायः भवति। यथा नैयायिकमते एकजातीय मृदा अनेके पदार्थाः उत्पद्यन्ते तद्वत् एवमेव सांख्यमते एकजातीय प्रकृतेः विभिन्नभूतानाम् उत्पत्तिः भवति खलु, तद्वत्। अतः तत्र शाश्वतभूतभेदक्लृप्तिः न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु तदुपरि शङ्का भवितुमर्हति यत् वायुवादि चातुर्विध्यं तेषां ग्रन्थे उक्तं खलु, वायुस्तेजो जलं भूमि इति भिन्नाश्च पुद्गलाः इति चातुर्विध्यं कथं सङ्गच्छते इति चेत् तत्र उच्यते ते सर्वेपि पुद्गलस्यैव पर्यायाः। पर्यायाः इत्युच्यते इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् परिणामाः इत्यर्थः। एकजातीयस्यैव पुद्गलाख्यस्य द्रव्यस्य परिणामभेदनिबन्धनाः भवन्ति एते इति अभिप्रायः। इदं सर्वं मनसि कृत्वैव आचार्याः अत्र ग्रन्थं रचयन्ति पृथिव्याः इत्यादि श्लोकेन। तत्र पृथ्व्याः स्पर्शादिभेदः, पृथिव्यां स्पर्शाः नाम जलतेजसोः अपेक्षया भिन्नाः स्पर्शाः तत्र पृथिव्यां विद्यन्ते। एवमेव द्रव मृदु कठिन भावभेदेन अत्र भेदः सृश्यते। यतोहि एकमेव वस्तु नवनीतावस्थायाम् आदौ द्रवं भवति, अनन्तरं कठिनं भवति, घृतावस्थायां पुनः द्रवं भवति इति रीत्या तत्र भेदः दृश्यते खलु। तद्वत् एकस्यैव द्रव्यस्य अनेक परिणामाः भवन्तु इति तत्र पूर्वपक्षः विद्यते। समाधानं तु इत्थं वदन्ति आचार्याः, तत्र द्रव्यैक्यम् इष्टमेव इति। अस्माकं पक्षेपि द्रव्यैक्यम् इष्टमेव, अर्थात् एकजातीयद्रव्यस्य परिणामाः अस्माभिरपि अङ्गीक्रियन्ते। तर्हि जैनमतापेक्षया को भेदः? तेषां पक्षेपि एकस्य द्रव्यस्य परिणामभेदः अङ्गीक्रियते, अस्माकं पक्षेपि प्रकृतेः परिणामभेदः अङ्गीक्रियते इति कृत्वा तर्हि को भेदः इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते। सिद्धान्ते क्रमनियमः अङ्गीक्रियते। नाम आदौ आकाशम्, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी इति क्रमः अङ्गीक्रियते। तर्हि नियतक्रमः सिद्धान्ते इष्टः, तेषां तु अनियतक्रमः भवति इति सिद्धान्तः। परन्तु पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः इत्थमस्ति, एकमेव द्रव्यं परिणमते इति चेत् लाघवं भवति, क्रमाङ्गीकारे गौरवं खलु, अतः लाघवतर्कः तत्रैव अस्ति इति चेत् तत्र परिहासेन समाधानं कुर्वन्ति आचार्याः। समधिगम्यः अयं क्रमः। अतः ये लाघवतर्कमेव सिद्धान्तम् इति मत्वा अङ्गीकुर्वन्ति, तेषां पक्षे भवद्युक्तिः सङ्गच्छते। वयञ्च वैदिकाः
अस्माकं पक्षे तु श्रुतिरेव प्रधानं प्रमाणं भवति। अतः अत्र लाघवतर्कस्य प्रमाणत्वेन गणना न भवति इति समाधानं वदन्ति आचार्याः। இந்த 14வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் ஏற்படுகிறதே, இது நியத கிரமத்தை அனுசரிச்சுன்னு வருமா, இல்ல ஏனோ தானோ என்று வரலாமா அப்படின்னு என்று இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது. ஏனென்றால் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்துல அத்தியா அக்னின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு, அக்னேராபகான்னு இன்னொரு வாக்கியம் இருக்கு. அத்தியா அக்னின்ற வாக்கியம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, ஜலத்தில் இருந்து நெருப்பு வந்தது என்று சொல்கிறது. அக்னேராபகான் இருக்கே, அது என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அது அக்னியிலிருந்து ஜலம் வந்தது என்று சொல்கிறது. ரெண்டும் விபரீதமா தெரியறதே, அதனால இப்படியும் வரலாம் அப்படியும் வரலாம், அதனால சிருஷ்டி கிரமமே கிடையாதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அங்க சொன்னா, அக்னேராபகான்றது சமஷ்டி சிருஷ்டியில சொல்றது, அத்தியா அக்னின்றது வியஷ்டி சிருஷ்டியில சொல்றது. அதனால அந்த ரெண்டு வாக்கியங்களுக்கும் விரோதமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னான். இப்போ இந்த 14வது ஸ்லோகத்துல அதை ஆக்ஷேபிக்கிறார். இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு சிருஷ்டியை ரெண்டா பிரிச்சு, சமஷ்டி சிருஷ்டி வெஷ்டி சிருஷ்டின்னு பிரிச்சு, இந்த சமஷ்டி சிருஷ்டின்னா பஞ்சீகரணத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சிருஷ்டிக்கு வியஷ்டி சிருஷ்டின்னு பேரு, அதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய சிருஷ்டிக்கு சமஷ்டி சிருஷ்டின்னு பேரு. இந்த மாதிரி சிருஷ்டியில ரெண்டா பிரிச்சு அந்த சிருஷ்டி பேதத்தினால கிரம அநியமங்களை உபபாதனம் பண்ணிங்கோனால் கௌரவம் வரும். அதாவது புத்தி ரொம்ப வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு இந்த இடத்துல. அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒத்துக்க வேண்டாம். ஒரே ஒரு திரவியம் தான் இருக்கு, அந்த ஒரு திரவியமே பலவிதமாகவும் அதற்கு ஏற்றாற் போல மாறிக்கொள்ளும் தன்மையை உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒத்துக்கலாம். அது என்ன திரவியம் அப்படின்னு என்றால், அவ சொல்கிறார்கள் புத்கலம் என்று ஒரு திரவியம். இந்த புத்கலம் என்ற திரவியம்னா என்ன அப்படின்னா, ஸ்பரிச ஸ்பரிச ரூப ரச கந்த இந்த 4 குணங்களையும் உடைய ஒரு திரவியத்துக்கு புத்கலம் என்று அவ பேர் வச்சிருக்கா. அப்போ இந்த திரவியத்திலிருந்துதான் பரியாயம் என்று சொல்லக்கூடிய அவஸ்தைகள், அதாவது பிருத்திவி வரலாம், ஜலம் வரலாம், தேஜஸ் வரலாம், வாயு வரலாம் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதனால இப்ப என்ன தெரியறது அப்படின்னா, ஒரு திரவியம் தான் உலோகத்திலேயே இருக்கு. லாகவாத்து திரவியம்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான், புத்கலம் மட்டும்தான். அதுல இருந்துதான் இந்த 4 யசேஷ்டம் வருது. யசேஷ்டம்னா முதல்ல பிருத்திவி வரலாம், பிருத்திவில இருந்து ஜலம் வரலாம், இல்ல ஜலம் வரலாம் அப்புறம் பிருத்திவி வரலாம். இந்த கிரமத்துக்கு இங்க விவக்ஷையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். எப்படியானால் இந்த நையாயிகால், அதாவது கணாத பிரபிருதிகள், அவளாம் என்ன சொல்றா, ஒரு மண் இருக்கு, அந்த மண்ணை இப்போ நம்ம பிடிச்சு வச்சா கடமாக்கலாம், அதையே திருப்பி மண்ணாக்கி திருப்பி சராவமாக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்றோம் இல்லையோ. அதே மாதிரி சாங்கியால் ஒரே இது இருக்கு, பிரகிருதி இருக்கு, அதுவே மகத்து அப்படியே பூதமா பரிணமிக்கிறதுன்னு சொல்றாளோ இல்லையோ. அத மாதிரி ஒரே புத்கல திரவியமே பலவிதமாக பிருத்திவியாதி ரூபேன பரிணமிக்கலாமே அப்படின்னு லாகவ தர்க்கத்தை பிரதானமா வச்சுண்டு அவ கேள்வியை கேட்டா. அதற்கு சுவாமி பதில் சாதிக்கிறார். லாகவ தர்க்கம்ன்றது வெபிச்சாராதிகள் தோஷங்களை வாரணம் பண்றச்சே மட்டும்தான் உபயோகப்படும். ஸ்ருத்தீக சமதிகமியமான வஸ்துக்கள்ல வரச்சே லாகவ தர்க்கத்தை பிரமாணமா ஒத்துக்க கூடாது. நாங்கள்லாம் வைதிகால், வேதத்தையே பிரமாணமாக ஒத்துக்கொண்டிருக்கவா. இந்த வேதத்துல இந்த கிரமமானது நியதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதனால இந்த கிரமத்தை ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்படின்னா என்ன தாத்பரியம் இங்க அப்படின்னா, சித்தாந்தத்திலையும் ஒரே திரவியமே பலவிதமா
பரிணமிக்கும் என்றது இஷ்டம்தான். எப்படியானால் பிரகிருதின்ற ஒரு திரவியம் பலவிதமாக பரிணமிக்கிறதோ நம்ம மதத்திலையும் மகத்து அகங்காரம் முதலிய ரூபத்தினால அது நம்மளும் ஒத்துக்கிறோம். ஆனால் நம்ம மதத்திலையும் அவா மதத்திலையும் இல்ல விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம மதத்துல கிரமம் உண்டு, அவா மதத்துல கிரமம் கிடையாது. இப்ப பிரகிருத்திலேருந்து மகத் பதார்த்தம், அதுல இருந்து அகங்காரம், இப்படின்னு இந்த கிரமத்தை உண்டு. அதே மாதிரி ஆகாசத்திலேருந்து வாயு, வாயோ அக்னி, இப்படின்னு இந்த கிரமம் உண்டு. அவா மதத்துல அந்த கிரமம் கிடையாது. ஏன் இந்த கிரமம் கிடையாதுன்னா, ஸ்ருதி அப்படி சொல்லி கொடுத்து நம்ம ஸ்ருதிய பிரமாணமா ஒத்துன்னு இருக்கிறதுனால அப்படியே ஒத்துட்டோம். இப்ப இந்த லாகவ தர்க்கத்துல என்ன பண்றது அப்படின்னா, இந்த லாகவ தர்க்கத்தை ஒரு பரிகாசமா சொல்றேன். வெறும் தர்க்கத்தையே பிரமாணமா வச்சு கொண்டிருக்கா பாருங்க யாரு, இந்த நையாயிக்காள். அவா கிட்ட போயிட்டு நீ தர்க்கத்தை சாதிச்சுக்கோ, எங்க கிட்ட வராத அப்படின்னு பரிகாசத்தோட சுவாமி அவளுக்கு சமாதானம் சொல்றேன். இங்க முதல் பந்தி என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஸ்லோகத்துல பிருத்வியாக ஸ்பரிசாதி பேதா அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பிரதிபதார்த்தமா பார்த்தோம்னா, இது முதல் ரெண்டு பங்கி பாதங்கள் சொல்லுவா. அது பூர்வபக்ஷபரமா இருக்கு, அடுத்தது சித்தாந்தபரமா இருக்கு. இந்த பிருத்திவியாதிகளுக்கு ஸ்பரிசாதி பேதம், அதாவது ஒரே பிருத்திவியில பலவிதமான ஸ்பரிசங்கள் ஏற்படுறது, மாத்தி மாத்தி ஏற்படுறது. இந்த கிரமம் தான் அந்த கிரமம் தான் அப்படின்னு இல்லை, இதுவும் வருது அதுவும் வருது, மாறி மாறி வருது. இந்த இடத்துல என்ன விவக்ஷிதம் அப்படின்னா, ஒரு குணபரியாயம் குணபரிணாமம், பிருத்திவியோட குணங்கள் தான் இந்த பரிணாமங்கள் தான் இந்த குணங்கள்னு சொல்றாவா. இதனுடைய வேதங்கள் தான் ஏற்படுறதுன்றது உதாரணமாக அதை சொன்னேன். இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன். திரவமிது கடினீபாபேதா அப்படின்னு, அதே பிருத்திவிக்கு திரவ மிருது கடினீபாபேதா, ஒரே திரவியம் திரவமாயும் இருக்கும், அதுவே கடினமாய் மாறும், அதுவே திருப்பி மிருதுவாகவும் மாறும் அப்படின்னு சொல்றா. இப்ப இந்த நவநீதம் இருக்கு, அது சில சமயம் மிருதுவா இருக்கும், சில சமயம் கடினமா இருக்கும், சில சமயம் திரவமா இருக்கும். அப்போ ஒரே வஸ்துவுக்கு பல அவஸ்தைகள் ஏற்படுறதோ இல்லையோ, அதே வஸ்துவே கிருதமா மாறுறது, இந்த மாதிரி அவஸ்தைகள்லாம் ஏற்படுறதே அப்படின்னு கேட்டுண்டு, அதே போலவே இந்த பிருத்திவி ஜல அக்னி தேஜஸ் வாயுக்கள் இதெல்லாம் இருக்கே, இது எல்லாமே கூட லாகவாத்து பார்த்தோம்னால் ஒரே ஒரு திரவியத்தினுடைய பரிணாமங்கள் தான் அப்படின்னு ஒத்துண்டுலாமே அப்படின்னு பூர்வபக்ஷன் பண்ணார். இது ஜெயினாகான்னு முடிச்சு. எப்படி ஜெயினால் சொல்றாள், அதற்கு சித்தாந்தம் சொல்றேன். திரவிய ஐக்கியம் இஷ்டம், எங்களுக்கும் இந்த திரவியத்தினுடைய ஐக்கியம் இஷ்டம் தான்ப்பா. ஆனா கிரம நியமம் ஒண்ணு இருக்கே, அது அப்பிரகம்பியோ, அது ஒதுக்க முடியாதது. ஏன் அப்படின்னா, வேதத்தை சொல்ல ஆகமா, ஆகமம் சொல்லி கொடுத்தே, வேதம் சொல்லி கொடுத்தே, அதனால ஒத்துக்க முடியாது. அப்ப இந்த லாகவோக்திக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, அதற்கு பகுமானம் எங்க பண்ணுவா அப்படின்னா, இந்த தர்க்கத்தையே பிரதானமா வச்சுன்னு ஒரு கோஷ்டி இருக்கே, தார்க்கிகால் சாங்கியால்லாம், அவா கிட்ட போய் சொல்லு, உன்னை பகுமானம் பண்ணிண்டு அந்த தர்க்கத்தை ஒத்துண்டு இந்த கிரமத்தெல்லாம் வேணான்னு சொல்லுவா. ஆனா நாங்க அப்படி இல்லை, வேதத்தையே பிரமாணமா ஒத்துன்னு இருக்கவா, எங்க கிட்ட இந்த லாகவ தர்க்க பிராமான்யம் செல்லுபடியாகாது என்று இந்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி நிரூபணம் பண்றார். கவிதார்க்கிக சிம்மஹாய் கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.